ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरनाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारी साध संगत जी, सतगुरु जी की किरपा दे नाल सतगुरु जी ने प्रेरणा दी है। गुरुद्वारा साहब सिंह सभा डरबी की समूह कमेटी संगत दे सहयोग दे नाल अते संगत टीवी के सहयोग दे नाल आपां कल विचार कीती सी सांथ्या दे संबंध दे विच। आपां नितनेम की सांथ्या करनी चाहुंदे हां, पर उस तो पहला सानू पता होवे कि असीं सांथ्या क्यों करनी है ते की सानू जिहड़ियां सांथ्या दे विच जदों असीं सांथ्या करनी किहड़ियां गल्लां दा ध्यान रखना पैना है। उस दे संबंध दे विच 2-4 मिनट दे विच जो असीं कल कीता है उहदे संबंध दे विच आप जी दे नाल साझा कर लवां कि कल आपां विचार कीती सी कि जदों असीं सांथ्या नहीं कीती हुई या सानू नहीं ज्ञान है, नहीं पता है, तो की मुश्किलां आ सकदियां। एक तो असी जिवें आप जी फिकरा देख रहे हो, सेंटेंस देख रहे हो पंजाबी का, तो जे असी कौमा गलत जगह पर ला दीए तो वह अर्थ बदल जाता है। सिर्फ एक ठहराव देण नाल, एक कौमा लाउण दे नाल, विसराम लाउण दे नाल, इसे तरह ही गुरबाणी दे विच सी। गुरबाणी दे विच भी आपां देखिया सी कि जे असी कौमा गलत जगह पर लाता तो वह अर्थ बदल जाता है। इस तो बाद दे विच आपां विचार कीती सी कि कुछ पंथक विरोधी आंसर जिहड़े हन वो साडी गुरबाणी दीआं तुकां नूं तरोड़ मरोड़ के पेश कर सकते हैं, जां उन्हां दे अर्थ जिहड़े आ वो गलत ढंग दे नाल साडे विच लिया सकते हैं, जिहदे नाल भोले भाले लोग वरगला के अपने मगर ला लैंदे हन। जिवें आप जी ने ये तुकां दे कल दर्शन कीते सी, इसे तरह ही कि सुखपाल पंडित सद्दिओ हर हर कथा पढ़े पुराण जियो वाली तुक सीगी, ते इन्हां दे की अर्थ भाव बनदे आपां कल विचार कर चुके सीगे। इस तो इलावा सी कि गुरबाणी की तुक दे विच वार वार आ रहा जिहड़ा शब्द है, जिवें आहार 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 3 वारी आया सी। आहार सब करदा फिरै, आहार एक ना होए, नानक जित आहार जग उधरै, बिरला बूझै कोय। जिवें तुसीं थल्ले भी देख रहे हो नरक नरक नरक, ते शब्द 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 3 वारी जिहड़ा शब्द आया इहदा उचारण इक्को ही आ, रूप इहदा वखरा वखरा आ। इस करके भी सानू लोड़ सी। फिर आपां इस गल ते आए सी कि जदों असीं सांथ्या लैणी आ ते सांथ्या लैण दे लई सानू 3 गल्लां दा ध्यान रखना पैंदा। एक सी व्याकरण, दूसरा सी काव्य पिंगल, तीसरा सी संगीत। व्याकरण दे विच असीं उचारना सिੱਖਦੇ ਆਂ, उन्हां दीयां मात्रा सिੱਖਦੇ ਆਂ, बिंदी टिप्पी अदक जिहड़े लगाखर हैं उन्हां बारे जानकारी हासिल करते हैं, किहड़े स्वर है किहड़े व्यंजन आ उन्हां बारे पता लगता है। किस दे पैर दे विच अखर भारा देना है, हाहा किहदे पैर दे विच आउणा, उहदा उचारण किवें करना। सो इस तरह दीयां वंनगियां जिहड़ियां आ वो व्याकरण दे विच ग्रामर दे विच आ जांदियां हन। दूसरा सीगा काव पिंगल। काव पिंगल दे विच भी
ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਕਾਵਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਤਰਾ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੋੜਾ ਅਤੇ ਔਂਕੜ 2 ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਖ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਵਿ ਪਿੰਗਲ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਰ 2 ਵਾਰੀ ਜਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਕਰਣ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਵਿ ਪਿੰਗਲ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਣ ਕਾਵਿ ਪਿੰਗਲ ਸੰਗੀਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮਾਹਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਮਾਹਰ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਧ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਗਵਾਈ ਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਆ, ਸੁਣਨਾ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 35 ਹੈ। ਇਹ 35 ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੋਢਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਿੱਖਣਾ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਸੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ 35 ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 35 ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਊੜਾ ਊਠ, ਐੜਾ ਅੱਖ, ਈੜੀ ਇੱਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਊੜਾ ਆ, ਐੜਾ ਆ, ਈੜੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਊ ਆ ਈ ਸਾ ਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 35 ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਊੜਾ, ਇਹ 35 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ, ਸੱਸਾ, ਹਾਹਾ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਵੀ ਕੱਕਾ, ਖੱਖਾ, ਗੱਗਾ, ਘੱਗਾ, ਨੰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਨੰਨਾ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਵਰਗ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਚੱਚਾ, ਛੱਛਾ, ਜੱਜਾ, ਝੱਜਾ, ਯਈਆਂ ਜਾਂ ਜੰਜਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਜੰਜਾਂ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਚਿੱਚਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਜੀਜਾ, ਝੀਜਾ, ਨਈਆਂ।
ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਗਲਤ, ਚਿੱਚਾ ਵੀ ਗਲਤ, ਛਿੱਛਾ ਵੀ ਗਲਤ, ਜਿੱਜਾ ਵੀ ਗਲਤ, ਝਿੱਜਾ ਵੀ ਗਲਤ, ਨਈਆਂ ਵੀ ਗਲਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨਾ ਚੱਚਾ ਨਾ ਕਿ ਚਿੱਚਾ। ਉਚਾਰਨ ਬਣਦਾ ਚੱਚਾ। ਫਿਰ ਛੱਛਾ, ਇਸ ਛੱਛੇ ਦਾ ਤੇ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਵਾਲੀ ਬਿੰਦੀ ਦੇ ਛੱਛੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਛੱਛੇ ਤੋਂ ਬਣੂਗਾ ਛੰਨਾ, ਛੱਲੀ, ਛਿੰਝ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਣੂਗਾ ਸ਼ੇਰ, ਸ਼ਾਹ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਛੱਛੇ ਤੇ ਛੱਛੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਚਾ, ਛੱਛਾ, ਜੱਜਾ, ਝੱਜਾ, ਯਈਆਂ ਜਾਂ ਯਈਆਂ, ਟੈਂਕਾ, ਠੱਠਾ, ਡੱਡਾ, ਢੱਡਾ, ਨਾਣਾ। ਟੈਂਕੇ ਦਾ ਹੁਣ ਮੂਲ ਰੂਪ ਟੈਂਕਾ ਬਣਿਆ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਪੱਟੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ 432 ਅੰਗ ਤੇ ਆ, 434 ਅੰਗ ਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਵਨ ਅੱਖਰੀ ਚੋਂ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਠੱਠਾ, ਡੱਡਾ, ਢੱਡਾ, ਨਾਣਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸਭਿਅਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਂਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੱਤਾ, ਥੱਥਾ, ਦੱਦਾ, ਧੱਦਾ, ਨੰਨਾ, ਫਿਰ ਪੱਪਾ, ਫੱਫਾ, ਬੱਬਾ, ਭੱਬਾ, ਮਮਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਈਆ, ਰਾਰਾ, ਲੱਲਾ, ਵਾਵਾ, ਅੜਾੜਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ 35 ਨੂੰ 35 ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ 35 ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਸਮਝ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਥਿਆ ਲੈਣੀ ਸੌਖੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੌਖਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਊੜਾ, ਪੈੜਾ, ਈੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਤਰਾ ਵਾਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਵਾਕ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਵਾਕ ਹਨ। ਸੱਸਾ, ਹਾਹਾ, ਇਹ ਮੂਲ ਵਰਗ ਹਨ। ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੱਕਾ, ਖੱਖਾ, ਗੱਗਾ, ਘੱਗਾ, ਨੰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਵਰਗ ਟੋਲੀ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਚਾ, ਛੱਛਾ, ਜੱਜਾ, ਝੱਜਾ, ਯਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਚਵਰਗ ਟੋਲੀ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੈਂਕਾ, ਠੱਠਾ, ਡੱਡਾ, ਢੱਡਾ, ਨਾਣਾ, ਇਹ ਟਵਰਗ ਟੋਲੀ ਮੰਨੀ, ਟੈਂਕੇ ਨਾਲ ਟਵਰਗ ਟੋਲੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੱਤਾ, ਥੱਥਾ, ਦੱਦਾ, ਧੱਦਾ, ਨੰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਵਰਗ ਟੋਲੀ ਆ ਗਈ। ਉੱਪਰਲੀ ਟਵਰਗ, ਇਹ ਤਵਰਗ ਟੋਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਪਾ, ਫੱਫਾ, ਬੱਬਾ, ਭੱਬਾ, ਮਮਾ, ਇਹ ਹੈ ਪਵਰਗ ਟੋਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਈਆ, ਰਾਰਾ, ਲੱਲਾ, ਵਾਵਾ, ਅੜਾੜਾ, ਇਹ ਅੰਤਮ ਟੋਲੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਨਵੀਨ ਟੋਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਨਵੀਨ ਟੋਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਹੈ, ਖੱਖੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਗੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੱਜੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਹੈ, ਫੱਫੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਲੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਇਹ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਖਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 35 ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੱਸੇ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੱਖੇ ਦਾ ਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਗੇ ਦਾ ਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੱਜੇ ਦਾ ਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੱਫੇ ਦਾ ਫਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਲੇ ਦਾ ਅੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾ, ਅੜਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਅਨੁਨਾਸਕੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਪ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੰਪ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂਗਾ, ਯਈਆਂ, ਨਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ। ਨੰਨੇ ਮੰਮੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਕਿ ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ, ਸੱਸਾ, ਹਾਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਚਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਨੰਗੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਵਰਗ ਟੋਲੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿਕਚਰ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਭ ਦੇ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜੀਭ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਕਾ, ਖੱਖਾ, ਗੱਗਾ, ਘੱਗਾ,
ੰੰੰਾ। ਜਦੋਂ ਜੀਭ ਤਾਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਾ ਜੀਭ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ੰੰੰਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੀਭ ਨੇ ਲੱਗਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਇਹ ਹੈਗੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਬਣਦਾ ਕਾ, ਖਾ, ਗਾ, ਘਾ, ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜੀਭ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ੰੰੰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਚੱਚਾ, ਛੱਛਾ, ਜੱਜਾ, ਝੱਜਾ, ਯੰਯਾਂ, ਯੰਯਾਂ ਜਾਂ ਯਈਆਂ। ਇਹ ਨਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਨਈਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜੀਭ ਦਾ ਮੋਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਸਿੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਯੰਯਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਬਣੂਗਾ ਚਾ, ਸ਼ਾ, ਜਾ, ਝਾ, ਯਾਂ। ਚੱਚਾ, ਛੱਛਾ, ਜੱਜਾ, ਝੱਜਾ, ਯਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਜੀਭ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਅੱਖਰ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਵਰਗ ਟੋਲੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀਭ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੋੜ ਕੇ ਤਾਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਬਣੂਗਾ ਟੈਂਕਾ, ਠੱਠਾ, ਡੱਡਾ, ਢੱਡਾ, ਨਾਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਪਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਡੱਡੇ ਤੇ ਢੱਡੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੱਕਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਚੱਚਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਟੈਂਕਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੱਤਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੱਪਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਚਾਰਨ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਖੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੱਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਗਾ, ਜੱਜਾ, ਡੱਡਾ, ਦੱਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਚਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਬੱਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਲੰਗਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ, ਫਿਰ ਗਲਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੰਗਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਚੌਥੇ ਅੱਖਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਢੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੱਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੱਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਨਾਸਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਣਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਇਹ। ਅਗਲਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਬਣਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੱਤਾ, ਥੱਥਾ, ਦੱਦਾ, ਧੱਦਾ, ਨੰਨਾ। ਤੱਤਾ, ਥੱਥਾ, ਦੱਦਾ, ਧੱਦਾ, ਨੰਨਾ। ਜਦੋਂ ਜੀਭ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਪਵਰਗ ਟੋਲੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੱਪਾ, ਫੱਫਾ, ਬੱਬਾ, ਭੱਬਾ, ਮੰਮਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਢੰਗ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਨਾਸਕੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 35 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ 35 ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 35 ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਅੱਖਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, AEIOU, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਵਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀ ਵੋਵਲਸ, ਉਹ ਹੈ ਵਾਈ। JAEIOU ਵਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਹ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਰਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਰਾ ਵਾਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ,
ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਊ ਆ ਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਵਲਸ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕ ਵਰਗ ਟੋਲੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਜੀਭ ਉੱਪਰ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚਵਰਗ ਟੋਲੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜੀਭ ਦਾ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਜੇ ਤਵਰਗ ਟੋਲੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਜੀਭ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਊੜੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈਗਾ ਊ, ਐੜੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈਗਾ ਅ, ਈੜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈਗਾ ਈ, ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਅੰਗ ਜਿੱਥੇ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੋਵਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਵਾ ਤੇ ਯਈਆ ਵੀ ਸਹਿ ਸਵਰ ਸੈਮੀ ਵੋਵਲਸ ਲਏ ਹੋਏ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹਾਹਾ ਆ, ਹਾਹਾ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਵਿਅੰਜਨ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਹੇ ਦਾ ਰੂਪ ਆ ਇਹ ਸਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਥਿਆ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਸਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਵਰ ਆ, ਵਾਵਾ ਯਈਆ ਸਹਿ ਸਵਰ ਆ, ਹਾਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਹਿ ਸਵਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅੰਜਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਗ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੀ ਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਵਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਯਈਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਵਾਵੇ ਤੇ ਯਈਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਥਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਝਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਝਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਿਰਫ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਥਿਆ ਲੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਆ ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਵਾਕ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਵਾਕ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀਆਂ 10 ਮਾਤਰਾ ਆ। ਮੁਕਤਾ ਕੰਨਾ ਸਿਹਾਰੀ ਬਿਹਾਰੀ ਔਂਕੜ ਦਲੈਂਕੜ ਲਾਮ ਦਲਾਮ ਹੋੜਾ ਕਨੌੜਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਆ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਦਾ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚਾਲ ਬਣਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਔਂਕੜ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਮਾਤਰਾ ਵਾਕ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ 35 ਆ ਗਈ, 35 ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਹਾਰਨੀ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੁਹਾਰਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਰਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗੂੜ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਵਾਕ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਹਾਰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਕਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਹਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਇਓ। ਇਸ ਮੁਹਾਰਨੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦੋ ਢੰਗ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਅ ਆ, ਏ ਈ, ਉ ਊ, ਏ ਐ, ਓ ਔ, ਅੰਗ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਢੰਗ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਸਰਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 7-7 8-8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ ਮੁਹਾਰਨੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਨਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਐੜਾ ਮੁਕਤਾ, ਆ ਕੰਨਾ, ਇਸ ਸਿਹਾਰੀ, ਈ ਬਿਹਾਰੀ, ਉ ਔਂਕੜ, ਊ ਦਲੈਂਕੜ, ਏ ਲਾਮ, ਐ ਦੁਲਾਵਾਂ, ਓ ਹੋੜਾ, ਔ ਕਨੌੜਾ, ਅੰਗ ਟਿੱਪੀ, ਆ ਬਿੰਦੀ। ਇਹ ਹੈ ਮੁਹਾਰਨੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਊੜਾ ਆ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ।
ਊੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਊ। ਕਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਊੜੇ ਨੂੰ? ਔਂਕੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਦੁਲੈਂਕੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਹੋੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊ। ਊੜੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਊੜੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਊੜੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ फ़ोन नंबर ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 07891837208। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ 07891837208। ਇਹ ਮੇਰਾ फ़ोन नंबर ਆ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੌਰਾਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਰ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਇਸ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਐੜੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਐੜੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੁਲੰਕੜ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈ, ਦੁਲੰਕੜ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਐੜੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਐੜੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਐੜਾ ਮੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਐੜੇ ਨੂੰ ਦਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਈੜੀ ਆ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੁਲੰਕੜ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਈੜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦਲਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਲਾਮ ਆਊਗੀ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਦਲਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਹਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਲਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਹਾਰਨੀ ਹੈ, ਮੁਹਾਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਆ? ਮੁਹਾਰਨੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਲਿਓ ਮਿਹਨਤ। ਐੜਾ ਮੁਕਤਾ, ਆ ਕੰਨਾ, ਇਸ ਸਿਹਾਰੀ, ਈ ਬਿਹਾਰੀ, ਊ ਔਂਕੜ, ਊ ਦਲੈਂਕੜ, ਏ ਲਾਮ, ਐ ਦੁਲਾਵਾਂ, ਓ ਹੋੜਾ, ਔ ਕਨੌੜਾ, ਅੰਗ ਟਿੱਪੀ, ਆਂ ਬਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਸੱਸਾ ਮੁਕਤਾ, ਸਾਹ ਕੰਨਾ, ਸੇ ਸਿਹਾਰੀ, ਸੀ ਬਿਹਾਰੀ, ਸੁ ਔਂਕੜ, ਸੁ ਦਲੈਂਕੜ, ਸੇ ਲਾਮ, ਸੈ ਦੁਲਾਵਾਂ, ਸੋ ਹੋੜਾ, ਸੌ ਕਨੌੜਾ, ਸੰਗ ਟਿੱਪੀ, ਸਾਂ ਬਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਂਕੜ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੋ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਔਂਕੜ ਦਾ ਤੇ ਹੋੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਔਂਕੜ, ਸੋ ਹੋੜਾ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ। ਜੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਔਂਕੜ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਸੋ, ਸੋ, ਸੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਹਾਰੀ ਦਾ ਤੇ ਲਾਮ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਇਹ ਪੇਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਭੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਭੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਕੇ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿਹਾਰੀ ਦਾ ਤੇ ਲਾਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਮ ਆ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਸੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਲਾਮ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? ਸੇ, 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 ਸੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਔਂਕੜ ਸੂ ਤੇ ਹੋੜਾ ਸੋ, ਸੂ, ਸੋ। ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਲਾਮ ਸੇ, ਸੇ। ਇਹ ਮੁਹਾਰਨੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪੈਣੀ ਇਹ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਅਗਲੇ ਅੱਖਰ ਦੀ, ਹਾ ਮੁਕਤਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਔਂਕੜ ਆਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਿਹਾਰੀ ਆਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਲਾਮ ਆਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਹੋੜਾ ਆਊਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਹਾ ਮੁਕਤਾ, ਹਾ ਕੰਨਾ, ਹਿਸ ਸਿਹਾਰੀ, ਹੀ ਬਿਹਾਰੀ, ਹੂ ਔਂਕੜ, ਹੂ ਦਲੈਂਕੜ, ਹੇ ਲਾਮ, ਹੈ ਦੁਲਾਵਾਂ। ਹੇ ਤੇ ਹੈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਲਾਮ ਦੀ ਦੁਲਾਮ ਦੀ। ਹੇ ਲਾਮ, ਹੈ ਦੁਲਾਵਾਂ, ਹੋ ਹੋੜਾ, ਹੌ ਕਨੌੜਾ, ਹੰਗ ਟਿੱਪੀ, ਹਾਂ ਬਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਟਿੱਪੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਆ ਅੰਗ, ਅੰਗ, ਉਂਗ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰਗ, ਵੇਦੰਗ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਥਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗੱਗਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ। ਗੱਗਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ, ਦਰਅਸਲ ਇੱਥੇ ngੰਗੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਆ, ਅੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ
ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥਿਆ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਥਿਆ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 35 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਸਵਰ ਕਿਹੜੇ ਆ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿਹੜੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਖਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਕ, ਟਿੱਪੀ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਦਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਅਦਕ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਦਕ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪੀ ਹੈ, ਬਿੰਦੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਬਿੰਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ। ਦਾਸ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਥਿਆ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਾਂਝੀ ਕਿ ਆਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੰਬਰ ਫੇਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਆ 07891837208। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਆਓ ਸੋਦਰ ਦੇ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ ਸੋਦਰ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।